अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सूरतुल इखलास पढ़ने जा रहे हैं। ऊपर नोटबुक पे सूरतुल इखलास लिखिए। उसके बाद आयातुहा 4 हैं, अरबा। चार अरबातुन। आयातुहा 4 अरबातुन मकियतुन यानी मक्का में नाजिल हुआ है। अरबी उर्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ हो गया वो, अल्लाह हो गया अल्लाह, वो अल्लाह, अहद एक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। जिस अल्लाह के बारे में आपको मुशरिकीन पूछ रहे हैं, उनको कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। से ही इज़ अल्लाह द वन। से ही इज़ अल्लाह द वन। अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद। अल्लाहु अल्लाहुस समद बेनियाज। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाहुस समद। अल्लाह बेनियाज। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह द इटरनली बिसॉट ऑफ ऑल। तजवीद की तरफ आ रहे हैं। कुल कुल हुवल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर। जब लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आए तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होता है। अगर ज़ेर आए तो बारीक। यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाव पे ज़बर है, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा। हुवल्लाहु अहद। दाल पे सुकून हो जाएगा। यहाँ पे आयत है, इसलिए कलकला हो जाएगा। अहद अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह, यहाँ पे भी लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर। अल्लाहुस समद। दाल पे कलकला, क्योंकि यहाँ पे सुकून होता है। यहाँ पे आयत है, इसलिए कलकला होता है। हुस्समद। हुस्समद, स्वाद की आवाज़ हुस्समद, क्योंकि स्वाद तो पुर लफ्ज़ ही है। हुस्समद। अल्लाहुस्समद। अल्लाह बेनियाज है। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस्समद। प्यारे बच्चों, इस सूरत में अगरचे लफ्ज़ इखलास नहीं आया है, यानी या अहद नहीं आया है, इसको सूरे अहद नहीं बोला गया है, या इसमें लफ्ज़ सूरे इखलास नहीं आया है, मगर इसमें तौहीद बारी ताला को हर किस्म के शिरक से खालिस करके बयान किया गया है। इसलिए इसी वजह से इस सूरत का नाम इखलास रखा गया है। इखलास का मतलब ये है कि बंदा अपना सब कुछ अल्लाह के लिए खालिस कर दे। आ गया समझ में? बंदा अपना सब कुछ अल्लाह के लिए खालिस कर दे, इसी नाम पे इसको इखलास पड़ गया है। इखलास का मतलब है सब कुछ अल्लाह के लिए खालिस कर दे।
یعنی بندہ اگر اپنے اللہ سے محبت کرے تو سچائی کے ساتھ کرے اور پھر اس محبت پہ جمع رہے، وہ اس کی اطاعت و بندگی کرے تو سچے دل سے کرے اور ہمیشہ ہر حال میں کرتا رہے، وہ اس کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کرے تو خلوص کے ساتھ کرے، دل و جان کے ساتھ کرے، وہ اس کو اپنا خالق، رازق، مالک تسلیم کر کے تو خالص اسی پر وہ اپنا سہارا بنائے، صرف اسی کو یہ مقام دے، وہ بھروسہ کرے خالص اپنے رب پہ، خالص اپنے پروردگار پہ، تو صرف اسی کی ذات پاک کو، غرض یہ کہ وہ اپنا سب کچھ اس کی ذات کو جانے اور پھر اسی پہ جم جائے، اسی کا نام اخلاص ہے۔ عزیز بچوں، اس سورۃ پاک میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی ہے جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے معبودوں کی تو برائی، آپ تو ہمارے معبودوں کی تو برائی کرتے ہیں، آپ اپنے رب کے تو اوصاف بیان کریں۔ اسی پر یہ سورت نازل ہوئی کہ آپ بھی اپنے رب کے اوصاف بولیں، اور اس میں حق تعالیٰ نے اپنے صفات بیان فرمائے۔ یہ سورت تو مکی ہے، یہ مکہ میں ہی نازل ہو گئی، کیونکہ ادھر ہی مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں تنگ کیا کہ آپ اپنے رب کے اوصاف بولے، آپ اپنے رب کے صفات بولے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے فرمایا، قُل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاللَّهُ احد، کہ اللہ ایک ہے، جو فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نسبت پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، اس کی صفات کیسے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے، جس کی ذات میں اس کو کوئی شریک ہی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور اللہ الصمد، اللہ الصمد یہاں پہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ الصمد کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، یا الصمد کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ جمیع اشیاء کا جاننے والا ہے، یعنی ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے، کیونکہ حاجت روائی کرنا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے۔ دوسرا معنی صمد کے سردار کے ہیں، جو سب سے اعلیٰ سردار ہو۔ تیسرا معنی ہے صمد کا، وہ ہر ایک چیز کا خالق ہے۔ چوتھا معنی ہے اس کا، وہ ہر ایک کام میں مقصود اصلی ہو اور اسی کی طرف فریاد لے جاتے ہوں۔ پانچواں معنی ہے صمد اس کو کہتے ہیں جو چاہے وہ کرے۔ چھٹا معنی ہے صمد فرد کامل اور بزرگ کو کہتے ہیں۔ ساتواں معنی صمد کا ہے، وہ بے نیاز ہے، جس کو کسی کی بات کرنے کی کوئی حاجت نہ ہو اور سب سے بے پرواہ ہو، اس کے سب محتاج ہوں۔ صمد کا معنی یہ بھی ہے جس کے اوپر اور کوئی بالادست نہ ہو۔ صمد کا معنی یہ بھی ہے جو نہ کھائے نہ پیے۔ صمد کا معنی یہ بھی ہے جو خلق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے، یعنی سب کچھ فانی ہے مگر اللہ تعالیٰ سب کچھ فنا ہونے کے بعد بھی وہ فنا نہ ہو جائے۔ صمد کا معنی یہ بھی ہے جس کو کبھی زوال نہ ہو، جیسا تھا ویسا ہمیشہ رہے۔
समद का माने ये भी है जो कभी न मरे और न कोई उसका वारिस है। समद का माने ये भी है जो न कभी सोए न भूले। समद का माने ये भी है कि उसके सिफ़ात से कोई मौसूफ न हो। समद का माने ये भी है कि वो बेऐब है, जिस पर कोई आफत ना आए। समद का माने ये भी है वो सिफ़ात और अफ़ाल में कामिल हो। समद का माने ये भी है जो गालिब रहे, मगलूब न हो। समद का माने ये भी है जिसकी कैफियत दरियाफ़त करने से मखलूक नाउम्मीद हो गई हो। समद के माने ये भी है कि जो किसी को नज़र न आ सके। समद का माने ये भी है जो न किसी को जिने न किसी ने उसको जिना हो। समद का माने ये भी है कि वो बड़ा है जिसके ऊपर कोई बड़ा न हो। और समद का माने ये भी है जो ज़्यादती और नुकसान से पाक हो। प्यारे बच्चों, इसीलिए अल्लाह ताला ने खुद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि इन लोगों को कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। और हुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। हुस्समद के बहुत सारे माना निकलते हैं। अजीज़ बच्चों, इसको अच्छी तरह से लर्न करना और इंग्लिश मीनिंग भी, उर्दू मीनिंग भी और तर्जमा भी और तफसीर भी पढ़ना। किसी भी कुरान शरीफ पे जो तफसीर वाला हो 2-3 तफसीर पढ़ना, तो इस तरह ये अच्छी तरह से आपको ज़हन नशीन हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।